gratitude to all the officials who are very friendly and supportive to set up the unit here. A brief introduction to Kajaria. Kajaria is the 9th largest tile manufacturer in the world and India's largest. We are setting up a joint venture with Kajaria as Kajaria Flora Ceramics Private Limited here, and it's going to be the largest plant in South India. Kajaria is basically located in Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat, etc. Headed by Shri Ashok Kajaria ji, Chairman Managing Director, and Joint Managing Directors Shri Rishi Kajaria ji and Chetan Kajaria ji. Kajaria Flora is going to be set up in 3 phases. Kajaria Flora has 150 acres of land to set up this unit. In the first phase, the project cost is estimated to be 283 crores. The water requirement per day is nearly 10 lakh liters. And the Kajaria Flora needs 6 megawatt power source per day. It needs 50,000 cubic meters of natural gas per day. And the project is scheduled to commence in September 2018 with production capacity of 35,000 square feet, 35 tiles per day. It's going to provide direct employment to 1,000 people and indirect employment to about 10,000 people. In the first phase, it is going to generate tax accounting to 76 crore per annum. We are happy to announce that Kajaria is also setting up a unit for bath tiles, Kajaria Bathware Private Limited. Kajaria Bath Tiles acquired 50 acres of land to set up this unit. The project cost is estimated to be 115 crores in the first phase. Water requirement per day is nearly 1,50,000 liters per day. Kajaria Bath Tiles need 0.5 megawatt power source. It needs 5,000 cubic meter of natural gas per day. The project is scheduled to commence in December 2018 with production capacity of 3,000 units per day. It's going to provide direct employment to 400 people and indirect employment to around 2,000 to 4,000 people. In the first phase, it is going to generate a tax amounting to 18.5 crore per annum. Why did we choose Chittoor district? Andhra Pradesh government is a very industrial-friendly government. Chittoor district is filled with lot of skilled laborers as it housed similar industries in the past. We have very good connectivity by air and by water within a 100-kilometer radius. Chittoor district is a gateway of South Indian market. Our Honorable Chief Minister has extended his benevolence to allocate and establish a ceramic cluster in this area here in Chittoor district. Most of the raw materials here are very close by, within a range of radius of 100 kilometers. And the South India market is the highest consumption of verified floor tiles also. Infrastructure requirements, we request and appeal the Honorable Chief Minister to provide the following additional facilities to serve the people better. The approach road to ceramic cluster from National Highway to have a movement of heavy vehicles. Ceramic industry being a water-based industry requires abundant water source as we have limited groundwater resources in this area. To make more eco-friendly, separate gas stations is needed for a ceramic cluster. Ceramic factory needs uninterrupted power supply, hence we request 132 kV power station near the ceramic clusters. These facilities would attract more established companies like Asian Granito, Simpolo Ceramics, Varmora Ceramics, Lexus Ceramics, Qton to become part of our ceramic cluster here in Chittoor. We hope you have your continued support in our endeavors. Thank you, sir. ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో వచ్చినటువంటి సోదరి సోదరులందరికీ నమస్కారాలు, అభినందనలు, శుభాభినందనలు. పత్రికా విలేకరులకు అభినందనలు, శుభాభినందనలు. ఇటీవల కాలంలో మీరు చూస్తే నవ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రీకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. ఎందుకంటే మనకి ఇండస్ట్రీస్ లేవు. ఉండే ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఆ రోజు డెవలప్మెంట్ చేసినటువంటి హైదరాబాద్ కానీ తెలంగాణకి వెళ్ళడం, అక్కడి నుంచి మనకు ఒక పక్క ఇండస్ట్రీస్ లేవు, ఒక పక్క ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేవు, ఇంకొక పక్క ఆదాయం వచ్చే మార్గాలు కూడా తక్కువ. మన రాష్ట్రంలో మీరు చూస్తే ఎక్కడ ఆదాయం ఎక్కువ వస్తుందంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఆదాయం ఎక్కువ వస్తుంది.
ఈరోజు చెన్నై ఉంది తమిళనాడుకి, బెంగళూరు ఉంది కర్ణాటకకి, హైదరాబాద్ ఉంది, హైదరాబాద్ నేనే డెవలప్ చేశా. ఈరోజు హైదరాబాద్ ఒక నాలెడ్జ్ ఎకానమీగా ఉండి బ్రహ్మాండంగా ఆదాయం పెరిగే మార్గాన్ని తీసుకొచ్చాం. దానికి కారణం బ్రహ్మాండమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని 162 కిలోమీటర్ల అవుటర్ రింగ్ రోడ్ వేసాం. అక్కడి నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ కట్టాం, రోడ్లు వెడల్పు చేశాం, ఇంకొక పక్క నీళ్లు కరెంట్ అవన్నీ తీసుకెళ్ళాం. కాలేజీలు అయితే ఐఎస్బి, IIIT, నల్సార్, ఉర్దూ యూనివర్సిటీ అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశాం. ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత సైబరాబాద్ సిటీ వచ్చింది, ప్రపంచం మొత్తం కంపెనీలు వచ్చాయి, పెట్టుబడులు పెట్టారు, చదువుకున్న పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. ఇది ఒక ఎకో సిస్టమ్ తయారయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. అదే సమయంలో 60 సంవత్సరాలు మనం అక్కడ ఉండి ఈరోజు మళ్ళీ వేరే రాష్ట్రానికి రావాలంటే చాలా ఇబ్బందులతో వచ్చాం. నాకే కాదు అందరికీ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. చాలామంది హైదరాబాద్కి వెళ్ళడం, అక్కడ స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకోవడం, పెట్టుబడులు పెట్టడం, ఇలాంటి సమస్యలు అనేక సమస్యలతో మన వాళ్ళు ఎక్కడికక్కడ ఫిక్స్ అయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు. అయితే ఇక్కడికి వస్తారని నేను ఆలోచించాను, ఏం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ ఆలోచిస్తే నేను నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి పోయాను, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి పోయాను. ఆ రోజు కూడా ఇదేమని చాలా ఆలోచనలు వచ్చాయి. ఏం చేస్తే రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది అనుకున్నప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఉంది. మన పిల్లలు ఈ టెక్నాలజీలో ముందుకు పోతే ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి. ఇంకొక పక్కన పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వానికి కూడా ఆదాయం వస్తుందని ఆ రోజు మనం ముందుకు పోయాం. దాని ఫలితాలు వచ్చాయి. కానీ మళ్ళీ బాగా ఫలితాలు అనుభవించే సమయంలో మళ్ళా మొదటి నుంచి మనం ప్రారంభమయ్యే పరిస్థితికి వచ్చాం. మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత నేను ఆలోచించాను, ఈ రాష్ట్రంలో ఏం చేయాలని ఆలోచించాను. ఆ రోజు కూడా మీ అందరికీ జ్ఞాపకం ఉంటుంది, జీతాలు కూడా ఇవ్వగలుగుతారా, పెన్షన్లు ఇస్తారా, పిల్లల్ని చదివిస్తారా, ఎక్కడ డబ్బులు ఉన్నాయి, ఏమైపోతాం అని అందరూ కూడా భయపడిన రోజుల్లో నేను ఒకటి ఆలోచించాను, భయపడితే చేయగలిగింది ఏది ఉండదు. ఒక క్రైసిస్ వచ్చింది, దీన్ని ఒక అవకాశంగా మలుచుకోవాలని చెప్పి నేను ముందుకు పోయాను. 3 సంవత్సరాల్లో మీరు ఊహించినటువంటి అభివృద్ధిని చేయగలిగామంటే అది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం యొక్క చొరవ, కష్టపడిన విధానం. ప్రపంచం మొత్తం మనం ఒక మార్కెటింగ్ కూడా చేయగలిగాం. కోస్టల్ ఏరియానే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అంతా పెద్ద ఎత్తున ఇండస్ట్రీస్ రావాలి. రెండవది మీరు చూస్తే పట్టణాలు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఆదాయం పెరుగుతుంది, కొనుగోలు శక్తి కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళకి మామూలుగా గ్రామాల్లో ఉండే వ్యవసాయ ఆదాయం ఉంటుంది, దీనివల్ల కొనుగోలు శక్తి తక్కువ ఉంటుంది. పట్టణాల్లో వ్యాపారం చేస్తారు, సర్వీస్ సెక్టర్ ఉంటుంది, దానివల్ల ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి, ఆదాయం కూడా పెరిగే పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకని ఈరోజు మనం కూడా ఒక పక్క గ్రామీణ ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చేసుకుంటూనే పట్టణ ప్రాంతాలు కూడా ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఇండస్ట్రీకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. అందుకే దాన్ని చూసినప్పుడు 4-5 సార్లు పిలిపించి మాట్లాడాను. రాబోయే రోజుల్లో కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీకి ఎక్కువ భవిష్యత్తు ఉంది. డబ్బులు వస్తాయని మనం ముందు తిండి కోసం ఆలోచిస్తాం, తిండి కట్టుకుంటానే తిండి వస్తానే కట్టుబట్టలు ఇలాంటివన్నీ చూస్తాం. అవి అవుతానే ప్రతి ఒక్కరికి కోరుకుంటుంది, శాశ్వతంగా ఇల్లు కట్టుకోవాలి, సొంత ఇంట్లో ఉండాలనే కళ పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. కొంతమంది నెరవేర్చగలుగుతారు, కొంతమంది మామూలు ఇళ్ళతోనే సరిపెట్టుకుంటారు, కొంతమంది ఒక ఇల్లు వస్తే ఇంకొక ఇల్లు కడతారు, డబ్బులు వస్తే మళ్ళీ ఇల్లు కొంటారు, మళ్ళీ రెనోవేషన్ పోతారు. ఇది నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ. ఇలాంటి ప్రక్రియలో ఈరోజు మీరు చూస్తే మనం అనౌన్స్ చేశాం. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మీరు ఒకసారి చూస్తే దగ్గర గవర్నమెంటే 25,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి 12,05,000 ఇల్లు కడుతున్నాం. పట్టణ ప్రాంతంలో 2,50,000, గ్రామీణ ప్రాంతంలో 10 లక్షలు ఇల్లు కడుతున్నాం. దీనికి 25,000 కోట్లు అవుతుంది. రేపు భవిష్యత్తులో 2 లక్షలు పట్టణ ప్రాంతాలు అనుకుంటున్నాం, దానికి ఒక 5,000 కోట్లు అవుతుంది.
అంటే దగ్గర 33,000 కోట్ల రూపాయలు ఇళ్ల కోసం ఖర్చు పెడుతున్నాం. ఇప్పటికే మీరు చూస్తే కొన్ని మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చాయి. ఇంకొక పక్క సింగపూర్ కంపెనీస్ పనిచేస్తున్నాయి. ఇంకొక పక్క ప్రపంచంలో ఉండే బెస్ట్ కన్సల్టెంట్స్ అందరినీ పిలిపించి ప్రణాళికలు తయారు చేస్తున్నాం. ఆ సమయంలో నేను ఆ మధ్యలో గుజరాత్ నుంచి కొంతమంది వచ్చారు. సిరమిక్ టైల్ ఫ్యాక్టరీస్ అందరూ కూడా ఇది చాలా అవసరం. ఈరోజు సిరమిక్ టైల్ ఫ్యాక్టరీస్ అక్కడక్కడ ఒకటి ఉన్నాయి, కానీ ఎక్కువ క్లస్టర్ ఉండేది గుజరాత్లో ఉన్నాయి. అక్కడి నుంచే మొత్తం దేశానికి అంతా సప్లై చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. 1-2 మీటింగ్లు పెట్టాం, కానీ ఇంకా కొంతమంది రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ సమయంలో ఈరోజు చాలా సంతోషం, 3 కంపెనీలు ముందుకొచ్చి ఇక్కడ సిరమిక్ ఫ్యాక్టరీస్ పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చారు. వారిని మీ అందరి తరఫున మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఇందులో మనం చూస్తూ ఉంటే ఒక కంపెనీ మనం చూసినప్పుడు ఇప్పుడే ఇక్కడ చూస్తే కజారియా ఉంది. ఇది మొత్తం దగ్గర 283 కోట్లు వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చారు. దీనివల్ల దగ్గర ఒక 700 మందికి 1000 మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం వస్తుంది. అదే మరి ఫ్లోయరా సెరామిక్స్ వచ్చారు. వీళ్ళు కూడా 283 crores ఖర్చు పెడతా ఉంటున్నారు. వీళ్ళు కూడా మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే అది ఫ్లోయరా మీది ముందు చూస్తే ఒకటి ఫ్లోయరా కజారియా 2 జాయింట్ వెంచర్ కింద 284 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు. 150 ఎకరాలు ల్యాండ్ ఇస్తున్నాం. అదే మరి 1000 మందికి ఉపాధి కల్పించడానికి ముందుకు వచ్చారు. వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం. ఇంకొక పక్కన కజారియా పాత్వేర్ ప్రైవేట్ సంస్థ 115 కోట్లతో సిరమిక్ ఉపకరణ పరిశ్రమకి 40-50 ఎకరాలు ఇచ్చాం. వీళ్ళు కూడా 662 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తారు. ఇంకొక పక్క వేలంపాడులో సుధా సుమాని సిరమిక్స్ ప్రైవేట్ సంస్థ 140 కోట్లు పెట్టి 50 ఎకరాల్లో 450 మందికి ఉద్యోగం కల్పిస్తారు. ఈ 3 సంస్థలు కలిసి 250 ఎకరాల్లో 534 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. నేను వారిని అభినందించడమే కాకుండా నేను ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, వారికి అవసరమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఇచ్చి వారిని అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తామని కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. మీలో కూడా ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు వాళ్ళకందరికీ ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇచ్చి భూమి ఇస్తున్నామంటే నేనేదో వాళ్ళకు ఫేవర్ చేయడం కాదు. పెట్టుబడులు రావాలి. మనకంటే చాలామంది పోటీ పడుతున్నారు. ఈరోజు భారతదేశంలో మీరు చూస్తే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మనమే నెంబర్ 1గా ఉన్నాం. 2 సంవత్సరాల కంటే ముందు ఎంతో ఇబ్బందులు ఉన్న రాష్ట్రం. ఈ సంవత్సరం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మనమే నెంబర్ 1గా ఉన్నాం. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటే ఎక్కడ ₹1 అవినీతి లేకుండా, ఏ పర్మిషన్ కావాలన్నా ఎక్కడికక్కడ తిరిగే పని లేకుండా సుజావుగా అనుమతులు ఇవ్వడం, టైంలో ఇవ్వడం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయడం, కరప్షన్ లేనటువంటి పరిపాలన ఇవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం చూస్తే ఇటీవల కాలంలో మళ్ళీ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ఒకసారి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కూడా తీసుకుంటారు. మన రాష్ట్రంలో ఎంతమంది పరిశ్రమలు పెట్టారో ఆ పరిశ్రమల అధినేతల అభిప్రాయాలు తీసుకొని వారు ఏమైనా కష్టపడ్డారా, ఎవరైనా వాళ్ళకి ఇబ్బందులు పెట్టారా, ఇవన్నీ తీసుకొని ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటే వ్యాపారానికి అనుకూలమైన రాష్ట్రంగా మనకు ఒక రేటింగ్ ఇస్తారు. ఈరోజు మనం దేశంలో నెంబర్ 1గా ఉన్నాం. నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాను, ప్రపంచంలోనే టాప్ 10 కంట్రీల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకటిగా ఉండాలి. భవిష్యత్తులో ప్రపంచంలో టాప్ 5లో మనం ఒకటిగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అది వస్తే చాలా వరకు మీరు చూస్తే మనకు పెట్టుబడులు వస్తాయి. పెట్టుబడులు వస్తే మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. సంపద వస్తుంది. సంపద వస్తే ప్రభుత్వానికి ఆదాయం పెరుగుతుంది.
ఈరోజు ₹2 కేజీ బియ్యం మనం రూపాయి కేజీ బియ్యం ఇచ్చినా, పెన్షన్లు పెద్ద ఎత్తు 47 లక్షలు ఇచ్చినా, లేకపోతే ఇంకొక పక్కన చూస్తే చంద్రన్న బీమా ఇచ్చినా, పిల్లల్ని చదివించినా, రోడ్లు వేసినా, వాటర్ స్కీములు పెట్టినా, సిమెంట్ రోడ్లు వేసినా, ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ డబ్బులే, ట్యాక్స్ రూపాయన వచ్చే డబ్బులు. ఆ డబ్బులు మనం ఖర్చు పెడతాం. ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే డబ్బులు లేకపోతే అప్పు తీసుకొచ్చి పెడతాం. రైతులకు 24,000 కోట్ల రూపాయలు రుణ విముక్తి చేశాం. నా దగ్గర డబ్బులు లేదు, ఆర్బీఐని అడిగాం, సహకరించమన్నారు. బ్యాంకులు అడిగాం, వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకోమన్నారు. కడా నేను ఆలోచించి పర్వాలేదు, నేను ఇచ్చి తీరాలి, అవసరమైతే రైతులకు ఇచ్చే డబ్బులు 5 ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఇస్తాను. ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టాల్మెంట్కి 10% వడ్డీ అదనంగా ఇచ్చి మీరు తీసుకున్న అప్పు పూర్తిగా తీర్చే బాధ్యత నా భుజస్కంధాలపైన పెట్టుకున్నాను. ఇంకా 2 ఇన్స్టాల్మెంట్లు నేను ఇవ్వాలా. ఎవరైనా విమర్శించే పెద్ద మనుషులు ఉంటే మీరు ఇమ్మీడియట్గా రండి, దీనికంటే మంచి కంపెనీ తీసుకురండి. నేను 300 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి అంటే నువ్వు 1000 కోట్లు పెట్టే కంపెనీ తీసుకురా. 1000 మందికి ఉద్యోగం ఉంటే 10,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే కంపెనీ తీసుకురా. వీళ్ళకి ఇచ్చిన రాయితీ వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చి పూర్తిగా ప్రోత్సహించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. అది కాకుండా నోటికి వచ్చినట్టు వాగడం, అన్నిటికీ నోరు బారేసుకోవడం కూడా మంచిది కాదు ఈ అపోజిషన్ పార్టీస్ కూడా. ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే నేను రైతు రుణముక్తి చేస్తే ఇంకా జరగలేదని చెప్తున్నారు. నేను మొన్న కూడా చెప్పాను, సవాలు విసిరా. ఏ రైతు దగ్గర డాక్యుమెంట్ ఉండి, ఇప్పుడు కూడా మీ దగ్గర డాక్యుమెంట్ ఉండి మీరు నా దగ్గరకు వచ్చి నాకు రుణ విముక్తి జరగలేదని కానీ మీరు చెప్తే ఇప్పుడు కూడా ఇప్పిస్తాను. దానికి ఏం భేషజం లేదు. ఒకవేళ మీరు డబ్బులు తీసుకొని అందులో డాక్యుమెంట్లు లేకపోతే ఎవరు ఏం చేయలేదు. మీకు మీద అభిమానం ఉంటే, నాకు స్నేహితులైతే ఒక 10,000 రూపాయలు ఇస్తా, ఇంటి నుంచి భోజనం పెడతా, మంచి కాఫీ ఇస్తా, నమస్కారం పెట్టి పంపిస్తా. అంతేకాని చట్టకు వ్యతిరేకంగా నన్ను చేయమంటే అది వీలు కాదు. పని చట్ట పరిధిలో ఉండేది మాత్రం 100% చేస్తా. అపోజిషన్ కూడా చెప్తున్నా, ఏదో వాగడం మానండి. మీరు చెప్పండి, ఫలానా దగ్గర జరిగిందని చెప్పండి, తప్పకుండా సరిచేసే బాధ్యత తీసుకుంటాను. అంతేగాని అది మీరు చూస్తే ఓసారి అనిపిస్తుంది, పచ్చ కామెర్లు వచ్చినప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం పచ్చగా వస్తుంది. నిద్ర లేస్తా ఉంటే అవినీతిలో జైలుకు పోవాల్సిన వాళ్ళు రోడ్డు మీద తిరుగుతూ నన్ను గురించి విమర్శిస్తారంటే అవినీతి గురించి ఏం చెప్పాలో అర్థం కావడం లేదు. ఏదేమైనా నేను ఒకటే చెప్తున్నా, నిప్పులాగా బ్రతికాం, నిప్పులాగానే బ్రతుకుతాం. ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఎవరు అడ్డం వచ్చినా ముందుకు పోవడం తప్ప వెనక్కి వచ్చే సమస్య లేదని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మీరు కూడా అడగాలి, వీళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలు, 10 సంవత్సరాల అధికారం ఉన్నారు, ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ తెచ్చారని అడుగుతున్నా, ఎన్ని ఊర్లకు రోడ్లు వేసారని అడుగుతున్నా, ఎన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేశారని అడుగుతున్నా. కష్టాలు ఉంటే నేను చేశా, ఆ రోజు అన్ని విధాల వెసులుబాటు ఉంటే మీరు ఏం చేశారని అడుగుతున్నా. కాబట్టి మీరు కూడా అడగగలిగితే వీళ్ళు కూడా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని వస్తారు. మీరు అట్ట కాకుండా మొత్తం చంద్రబాబు నాయుడు గారే చూసుకుంటారు, మనకేం సంబంధం లేదు, నాకు మాత్రం పింఛన్ కావాలి, నాకు మాత్రం రుణమాఫీ కావాలి, మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం కావాలి, ఆయన తిరిగితే ఆయనే సమాధానం చెప్పుకోవాలి అనే యాటిట్యూడ్ మీకు వస్తే చాలా కష్టాలు వస్తాయి. అందుకే నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నా, మంచిని మంచిగా విశ్లేషణ చేయండి, చెడును చెడుగా విశ్లేషణ చేయండి. ఎప్పటికప్పుడు ఎవరైనా కానీ తప్పుడు విధానంగా మాట్లాడితే ప్రజలే స్పందించే పరిస్థితి వస్తే అదే సమాజంలో నిజమైన చైతన్యం. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు నేను చూసేవాడిని, ఓన్లీ న్యూస్ పేపర్సే ఉండేటివి. నేను మొదటి రోజు రాజకీయాలకు వచ్చినప్పుడు పేపర్లు తప్ప, అప్పుడు కూడా ఆంధ్రజ్యోతి ఒకటి ఉండేది, ఆంధ్రపత్రిక ఒకటి ఉండేది. ఆ తర్వాత ఈనాడు వచ్చేది. ఆ తర్వాత కొన్ని పేపర్లు వచ్చాయి, కొన్ని క్లోజ్ అయినాయి, కొన్ని అవినీతి పేపర్లు వచ్చాయి, ఇప్పుడు కూడా రన్ అవుతున్నాయి. అవన్నీ సమస్యలు ఉన్నాయి. తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చింది, రియల్ టైం వచ్చేసింది. నుంచి మనం మాట్లాడుతూ దర్జాగా ఇంట్లో టీవీ పెట్టుకుంటే వాళ్ళు చూసుకుంటూ కూర్చుంటారు. అలాంటి వ్యవస్థ వచ్చింది. అప్పుడు అనుకున్నా నేను, ఇంకేమీ లే, మొత్తం పేపర్లన్నీ పోతాయి, టీవీలు వచ్చేసే, ఎవరు పేపర్ చదవరు అనుకున్నాను. పేపర్లు ఉన్నాయి, టీవీలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా సోషల్ మీడియా వచ్చేసింది. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ ఇష్ట ప్రకారం మీరు రాస్తే
వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం మీ మీద కూడా వార్తలు పెట్టుకునే హక్కు ప్రజలకు వచ్చింది. సోషల్ మీడియా ద్వారా ఫేస్బుక్లో పెట్టుకుంటారు, ట్విట్టర్లో పెట్టుకుంటారు, మిమ్మల్ని కూడా ఏకేస్తారు, వ్యక్తిని వేస్తారు, పేపర్లు ఏకే పరిస్థితికి వచ్చారు. అంటే మార్పులు ఎట్లా వచ్చాయి చూడండి. ₹1 ఖర్చు లేదు. శుభ్రంగా మీకంటూ ఒక ఫేస్బుక్ పెట్టుకుంటే, ట్విట్టర్ పెట్టుకుంటే, లేకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ పెట్టుకుంటే నీకు నచ్చిన పోస్టింగ్స్లో పెట్టుకోవచ్చు. నీకు 1000 మంది, 1,00,000 మంది, 10 లక్షల మంది, 1 కోటి మంది పేపర్ ఎంతమంది చదువుతారో అంతమంది మీ సైట్కి వచ్చి చూసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది, షేర్ చేసుకుంటారు. అంటే పరిస్థితులు మారిపోతున్నాయి. రియల్ టైం గవర్నెన్స్లో చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి. ప్రపంచం మొత్తం టెక్నాలజీలో చాలా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతున్నాయి, కొత్త సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనం కూడా మారుతూ ఎప్పటికప్పుడు అధ్యయనం చేసుకుంటూ మారిన పరిస్థితులకు మనం అనుకూలంగా మలుచుకుంటూ ముందుకు పోగలిగితే ఏదైనా సాధించగలుగుతాం. ఆ పని నేను చేస్తున్నా. నాకు కావాల్సిన మీ అందరి సహకారం కావాలి. తప్పకుండా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నాడు, ఈ జిల్లాలో పుట్టా, ఈ జిల్లాలో పుట్టిన నేను అనుకోవడం, ఈ జిల్లాలో మ్యాక్సిమం డెవలప్మెంట్ చేసి ఒక పక్క నీళ్లు ఇవ్వడం, ఒక పక్క ఉపాధి కల్పించడం, ఒక పక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసి బ్రహ్మాండమైన జిల్లాగా తయారు చేయడానికి అన్ని విధాలని సహకరిస్తాను. పూర్తిగా నాకు అందుబాటులో ఉండమని, అండగా ఉండమని మిమ్మల్ని అందరూ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై జన్మ.